அதான் வந்தது ஸ்பீட் ரன் போடுறான். ஸ்பீட் ரன் இல்லையா? வருதா? வந்துச்சு. என்ன பண்ணேன்? நான் ஒன்றுமே பண்ணல. நான் ஒன்றும் பண்ணல. இருப்பான். Lie on your belly and ground your hip points until you bone into the ground. Creating your foundation for a post. From here, extend your legs straight out from your hips, pressing your feet firmly into the ground. And spin your inner thighs up to the sky. Take your tailbone toward your heels. Now reach your arms straight back and interlace your fingers. Keep your hands flat as you reach your arms back toward your feet. So lift your chest and your feet. Hold these 8 breaths. Good. Thank you. Thank you. Orange juice. Straight out in front of you. Bend your knees and place your hands on the backs of your thighs, just above your sitting bones. Press your quadriceps with your hands and moving back and straighten your arms. As you do this, press your shoulder blades into your chest to keep your collarbones lifted. Keeping your knees bent, lift your shins off the ground parallel to the ground. Then reach both arms forward, keeping them in line with your shoulders. Work towards straightening both legs as you hold for 5 breaths. Subscribe தான் பண்ணணும் நீங்க. Sew your feet around the ground, in line with your hips. As you prepare, lift your reverse tabletop. Keeping your feet facing forward, push into all 4 corners of your feet. Roll your inner thighs toward the ground.
and actively reach your frontal hip muscle towards your ankle. Make sure you relax them. Then come down and take a breath. Repeat on the knees bend, and do all of the same work but with straight legs. அப்படி இல்லப்பா. Holding each for 5 breaths for a total of 3 கால் நேரா இருக்கும், கால் ஸ்ட்ரைட்டா வை. அப்படி வை. கையை இப்படி திருப்பி வைக்கணும், இப்படி திருப்பி வைக்கணும். இங்க பாரு. எப்படி இல்ல ஊத்திக்கோ ஐயா. உங்களை தானே கேக்குறேன். குழம்பு ஊத்துவா ஊத்திக்கோ வேணும். ஊத்திக்கோ. ஊத்துவா. இன்னைக்கு பார்க்கறதும் எனக்கு ராஜாவானா நீங்க அமைதியா இருந்தா மட்டும். வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து கீழே உட்காரு. எந்த வாட்டர் பாட்டில்? நீங்க ஆபீஸ் வேலை வேற மேல வச்சிருக்கீங்க. ஆமா போயிட்டு எடுத்துட்டு வந்துட்டு கிழிச்சிடி. போயிட்டு போனாங்க. Marichi's pose. Pa. Bend your right leg and வேலை place இருக்கா? அப்பா as close to your right நேத்து side எதுவும் as சொல்லணும். you சப்போஸ் ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்துச்சுன்னா பார்த்துட்டு press the tops of your thighs into the ground. As you inhale, reach your left arm skyward. As you exhale, hook your இது left கஷ்டம் இல்லை, நீ arm பண்ணுவியா? around your knee. On an இது inhale, பண்ணு. இது பண்ணிடு. lengthen your spine away from your sitting bones to the crown of your head. On your exhale, reach your right hand behind அந்த you. கை அந்த Place சைடு your வரணும். fingertips or இந்த palm கை. on the ground. நீ அந்த சைடு As வரணும். you inhale, lift your spine on all 4 sides. On your exhale, இல்லைல்ல? hold for 8 breaths, then repeat on the second இப்படி side. தாங்க. இப்படியா? இப்படி பெண்டெல்லாம் ஆகுங்க என்னோட இது. ஏய் இந்த சைடு திரும்ப, அந்த கையை திரும்பி கரெக்டாக தான் அந்த கொஸ்டின் வை. அததான் சொன்னேன் இப்படி வரணுமான்ட்டு. இந்த கை இங்கே வரணும். Switch எங்க sides. இருக்கேன் நான்? ஹலோ பண்ணி வா வா. ஹலோ ஒன்றும் பண்ணால் இவங்க மாதிரி அழகாக இருக்கலாமா? ஆமாங்க வேலை இல்லாமல் எல்லாம் பண்ணிட்டு தாங்க இருக்காங்க. வேலை இல்லாமல்லாம் இல்லை, டெய்லி காலையில் ஒன்று இதுக்கு ஒதுக்கிடுறாங்க. நைட்டு 10 மணிக்கு தூங்க, காலையில் 7 மணிக்கு எழுந்திரிக்க, 1 hour இதை பண்ணேன். இதுக்கும் வேலை பண்ணுறேன். Seated forward, this is it. sit with your இதெல்லாம் legs முன்னாடி நான் extended We in don't front do of you. This is If it. you have tight இப்பயும் legs, பண்ணுவேன். place ஆனால் a blanket underneath This your is it. sitting bones. Flex your feet, lengthen your waist, and on an exhalation, reach for the outer edges of your feet. என்னோட கஷ்டம். Bend your knees as much as needed. ரெண்டு கை நீங்க சேர்த்து வச்சிருக்கால தனித்தனியா சேர்த்து வச்சிருக்கா. தான் வச்சிருக்கோம். Elbows out to the sides. To draw your rib cage. ரெண்டு கையும் சேர்த்து வைக்கிறது மாட்டோம், கால் வரைக்கும் வந்து தலையை கொண்டு போகிறோம். Take your time as you pose, not forcing any இந்த முழங்கால டச் பண்ணும் என் முன்னாடி எல்லாம். mental movement பண்ணி வா. posture. எப்படி 5 to 10 deep breaths here. நீங்க பண்ணீங்க நம்ம இல்லையா? ஆஸ்திரேலியா பாருங்க, மாஸ்டர் செஃப். அதுக்கு அப்புறம் பண்ணும்போது தமிழ் எல்லாமே நீ ஒரு நிமிஷம் இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க. நான் இது எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். ஃபிட்டு ஐஃபிட்டு அந்த கீழே ஏதோ பாட்டு பெட்டி என்ன ஸ்பீடு சாட்டர்டே பிரியாணி பண்ணுவா, சண்டே பண்ணுவா. இன்னைக்கு என்ன பண்ணேன், சண்டே ஃப்ரைடே கூட பண்ணேன். சண்டே இல்லை இல்லை லீவ் 2 நாள் இவனுக்கு லீவ் நாளில் தான் பார்க்கணும். சாட்டர்டே சண்டே லீவா? ஆமாம் இந்த சாட்டர்டே மட்டும் லீவ் விட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கொஞ்சம்
கொஞ்சமாக சவுண்ட் கம்மி பண்ணுங்களா? போ. பக்கத்தில் வா. ஒன்று பண்ண மாட்டேன். அப்புறம் அப்படி எடுத்துட்டு போகிறேன். ஏங்க அழுதுட்டான ஊருக்கு போகிறேன்னு இவனை கடுப்பேற்றுனீங்களாக்கா? ஃபோன் பண்ணி அழுதா நான் அழுதுதாவது. என்னடா சொன்னாங்க? ஏன்டா அப்பப்போ லீவ் போடுறேன்னு கேட்டாங்களா? கிரவுண்ட்ல எதுவும் கேட்டாங்களா? கேட்கலையா? நான் நாளைக்கு ஏதோ நான்வெஜ் போட்டாங்க. நான்வெஜ் திரும்பியும் அதாரா? ஏதோ சாப்பிடுறாங்க. காசு கேட்டாங்களா? 100 rupees கொடுக்கணும்ல? இல்லை, கொடுக்கலாம் தேவையில்ல. நான் நேம் கேட்டேன். அதுக்கு நேம் வேணும். நேம் கொடுத்து வந்துருக்கியா? கொடுத்தியா இல்லையா? நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கு, அதான் புக்கே வாங்கலை. லீவ் போட்டுடலாமா? ஆங்காலம் போன டைம் வாங்கிட்டு வந்ததெல்லாம் வந்து சாப்பிட்ருக்கீங்க. போன டைம் செஞ்சு கொடுத்தது அங்கே தான் செஞ்சு கொடுத்தாங்களா பரோட்டா தந்தூரி. நல்ல பெருசாக தான் இருந்துச்சு. பரோட்டா 4-5 நாள் வச்சு. ஏன் அன்னைக்கு நைட்டே வந்து சாப்பிடுவீங்களா? நைட்டு ஃபீல் பண்ணிட்டேன். நீ நம்ப மாட்டேற. வந்து நல்லா டிவியை போட்டுட்டு ஜாலியாக இருக்கிறதுக்கு ஓடி வந்துட்டீங்க. அப்படியே என்கிட்ட பேசாம தான் இருக்கீங்க. பார்த்தா பாவமா இருக்கீங்க, ஆனா பண்ணும் போதெல்லாம் என்ன உங்களுக்கு லக்குங்க. நிறைய விஷயத்துல லக்கு. கடவுள் உங்க சைடு இருக்காரு. நான் மட்டும் இங்க பாருங்க, நான்லாம் வந்துருக்கு கூட முடியாது. பாவம் பார்த்து வந்தேன். அவ்வளோ எரிச்சல். அவ்வளோ எரிச்சல் வரும்போது நீ பேசவே இல்லை. நீங்க மட்டும் பேசுனீங்களா? பேச பார்த்தாலே தெரியுது. கடுக்கிட்ட இருக்க அவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க, நீ போய் பேசு, நீ போய் பேசு. நீ வந்து பேசும்போது உனக்கு சங்கடமாக இருக்கணும் தெரியுது. அப்புறம் போய் இது பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டுன்னு பேசுவேன். அப்புறமும் நான் சாப்பாடு போட்டு கொடுத்தேன். அவங்க வீட்டில் எல்லாம் நான் பண்ணேன். நான் நினச்சேன், இனிமேல் இவர் தண்ணி மோந்துட்டா, நீ சாப்பாடு போட்டுட்டான்லாம் சொல்ல மாட்டேன். சமைச்சு வச்சா சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட்டு சமத்தா இருக்கட்டும். வந்து நைட்டு சமாதானப்படுத்திட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதை போய் எடுத்துட்டு வரியா? நான் அக்காவும் கேட்டாங்க, இது போய் எடுத்துட்டு வரியா? நல்லவனா இருப்பான், அதெல்லாம் கிளீனா எல்லாத்தையும்
அட போங்கக்கா, நீங்க வேற டென்ஷன் படுத்தாதீங்கன்னு சொன்னேன். நான் இன்னும் செய்யல சொல்றதில்ல. குட் மார்னிங் எவ்ரிவன். உள்ள வரும்போதே இங்க இருக்கிற மிஸ்ட்ரி பாக்ஸஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க இந்த ஜட்ஜஸ். பாக்ஸஸ்க்குள்ள என்ன இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆர்வமா இருக்கீங்கல்ல? வெல், அது மாஸ்டர் செஃப் தமிழ்ல செட் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்கிரீன்ல நம்ம பார்க்க போற ஒரு சூப்பரான சூப்பர் ஸ்டார் தான். நம்மளோட இந்த அடுத்த கெஸ்ட் வெறும் சூப்பர் ஸ்டார் மட்டும் கிடையாது. இவரோட ட்ரையல் பிளேசர் எல்லா பக்கமும் தான் பாருங்க. என்னோட கிச்சன்ல வெறும் ஒரு வாரம் கூட தாங்க மாட்டேன்னு அவங்க கிட்ட சொன்னாரு. ஆனா கோல்டன் ராம்சேயோட ரெஸ்டாரண்ட்ல ஹெட் ஷெஃபாவே அவங்க மாறிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா சொந்தமா ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிச்சாங்க. கொஞ்ச நாள்லயே 3 மிஷலின் ஸ்டார்ஸையும் ஜெயிச்சாங்க. ப்ளீஸ் வெல்கம் லைவ் ஃப்ரம் ஹர் ரெஸ்டாரண்ட் இன் லண்டன், இது கிளார் ஸ்மித். நீங்க ஒரே தடவை நிறுத்த மாட்டாங்க. அப்படியே அசந்து போயிட்டேன். நான் கிளாஸ் மெத்தோட மிகப்பெரிய ஃபேன். நான் அவங்கள டிவியில் பார்த்துருக்கேன். ஃபுட்டை அவங்க ஒரு டிசைன் மாதிரி பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பிளேட்டில் வச்சு ஆர்ட் மாதிரி இருக்கும். குட் மார்னிங் கிளார். ஹாய், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெரி வெல், தேங்க் யூ. உங்க எல்லாரையும் சந்திச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம். நான் ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கேன். ஒரு ஷோல எப்படி கலந்துக்கிறது வித்தியாசமா இருக்கு, அற்புதமாவும் இருக்கு. இந்த வருஷம் வீட்ல இருந்தது எல்லாருக்குமே ரொம்ப சவாலா இருந்தது. உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க. எல்லாரும் ஹாப்பியா இருக்கும், நல்லா இருக்கும். நாங்க செய்யற வேலையை எப்பவும் ரசிச்சு செய்வோம். இங்க ஒரு சில போட்டியாளர்கள் ஷெஃப் ஆகணுங்கிற கனவோட வந்திருக்காங்க. நீங்க ஏன் ஷெஃப் ஆகணும்னு நினைச்சீங்க? சிம்பிளா சொல்லணும்னா இந்த உலகத்திலேயே சிறந்த ப்ரொஃபஷன். நான் 17 வயசுலயே சமையல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். சில திறமையான ஷெஃப்ஸ் கூட நான் வேலை பார்த்துருக்கேன். பெஸ்ட் கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன். ஐ லவ் இட். நான் ரொம்ப கடினமாக உழைச்சிருக்கேன். பட் இந்த ப்ரொஃபஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோல இருக்கவங்க கூட ஹீரோ ஆகலாம். இப்போ நான் சொந்தமா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் நான் ஒரு சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தான் சமைக்கவே ஆரம்பிச்சேன். அப்பதான் எனக்கு இதுல ஈடுபாடு இருக்குன்னு எனக்கே புரிய வந்தது. நான் ஒரு ஷெஃப் ஆகணும்னு முடிவெடுத்ததுக்காக நான் வருத்தப்படவே இல்லை. ஓகே கிளார், இப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய ஷைனி க்ளாஷை பார்க்க முடியுது. அங்க கிளாரோட க்ளாஷ்க்கு கீழே இருக்கிற டிஷ். அது ஒரு சின்ன ஹே. இன்னைக்கு நடக்க போற மிஸ்ட்ரி பாக்ஸ் சேலஞ்சுக்காக கொடுக்கப்படுற ஒரு சின்ன அவங்க பொறுமையை சோதிக்க வேண்டாம். இப்ப நீங்க இங்க பாக்குறது என்னோட பட்டர் போச்சஸ் ஸ்காம்பி with wasabi, beef and roast geranium. பார்க்கறதுக்கே செம்மையா இருக்குல்ல? இது வரைக்கும் நாங்க பார்த்ததுலயே ரொம்ப அழகான டிஷ்னா அது இதுவா தான் இருக்கும். அந்த ஒரு பிளேட்ல கொடுத்திருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது நான் மிரண்டுட்டேன். சோ என்னோட மிஸ்டர் பாக்ஸ்ல என்ன இருக்கும்னு நான் நினைச்சு பார்க்கும்போதே என்னோட வயிறெல்லாம் கலங்கிடுச்சு. சரி, இப்ப அதை திறந்து பார்க்கலாம். சீக்கிரம். இது அழகா இருக்கு. நீங்க ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம். உங்க பாக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இதே இன்கிரிடியன்ஸ் தான் கிளாரோட மிஷலின் ஸ்டார் டிஷ்லயே யூஸ் பண்ணிருக்கேன். முதல்ல இந்த ஸ்காம்பி, அப்புறம் பீஸ் இருக்கு, ஃப்ரெஷ்ஷான வசாபி இருக்கு, அப்புறமா பிராண்டி இருக்கு, கூடவே லெமன் இருக்கு, சாய்ஸ் இருக்கு, டொமேட்டோஸ், அப்புறம் கொஞ்சம் ரோஸ் ஜெனினியம். அதை கரெக்டா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டேஸ்டியா இருக்கும். ஆனா சரியா பண்ணீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஓவர் பவரிங்கா இருக்கும். அந்த ரோஸ் ஜெரேனியம் ஒரு பெரிய ரிஸ்க்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஏன்னா எங்க அம்மா தோட்டத்துல அது இருக்கு. அதோட வாசனை எனக்கு தெரியும். அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது. ஆனா ஸ்காம்பி அப்படி கிடையாது. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதை பார்க்கும்போதே எனக்கு உடனே ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு. இந்த வசாபி ஃப்ளவர் ஒயிட் கலர்ல இருக்காத வசாபி ஃப்ளவர்ஸ். ஃப்ரெஷ்ஷான வசாபி. ஓ மை காட். ஃப்ரெஷ்ஷான வசாபியை சமைச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஒன்று சொல்லவா, அந்த மாதிரி பொருளை பயன்படுத்தும் போது உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். மொத்தத்துல அது ஒரு அருமையான மிஸ்டர் பாக்ஸ். குக்குக்கு தேவையான ஆச்சரியப்படக்கூடிய பொருட்கள் நிறைய இருக்கு. நீங்களே இதை வச்சு என்ன பண்ண போறீங்கன்னு பார்க்க போறேன். இப்போ உங்க ரூல்ஸ் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். பாக்ஸ்ல இருந்து ஒரு இன்கிரிடியன்ட்டையாவது யூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் பெஞ்ச் கீழே இருக்க பேண்ட்ரி ஸ்டேபிளை எடுத்து ஒரு நல்ல டெலிஷியஸ் டிஷ்ஷை கொடுக்கணும். நீங்க சமைக்க உங்ககிட்ட 75 நிமிடங்கள் இருக்கு. உங்களோட எல்லா டிஷ்ஷஸையும் நாங்க டேஸ்ட் பண்ணுவோம். பட்
இன்னைக்கு உள்ள டாப் 5 டிஷஸ் மட்டும்தான் நாளைக்கு இம்யூனிட்டி சேலஞ்சுக்கு போக போகுது. அங்க சமூக எலிமினேஷன்ல இருந்து தப்பிக்க இம்யூனிட்டிக்காக போட்டி போட்டாங்க. ஓகே போட்டியாளர்களே, குட் லக். உங்க 75 நிமிடங்கள் இப்போ ஆரம்பிக்கும். மிஸ்ட்ரி பாக்ஸ்ல இருந்த இன்கிரிடியன்ஸ் நல்லா தான் இருக்கு. கிளார் எனக்கு ஹெல்ப் தான் பண்ணாங்க. நான் அவங்களோட பெரிய ரசிகன் வேற. இதை வச்சு நான் ஒரு நல்ல டிஷ் பண்ணுவேன். மிஸ்ட்ரி பாக்ஸ் ரொம்ப அழகா இருந்ததுன்னு அதை ஓபன் பண்ண உடனே அதை